परम सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु संगत जीओ, आओ सब तो पहला फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागा वाले हो, 13 अप्रैल 1978 ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘ शहीद होए ਸੀਗੇ, जिन्हां ने मौजूदा संघर्ष का मुੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ पवित्र धरती ते बैठ के कौम दे उज्जवल भविख बारे विचारा कर रहे हैं। मैं तुहाडा ध्यान 7 साल पहला 21 अक्तूबर 2015 वाले दिन लैके जाना चाहता हाँ, क्योंकि कई बार साड़ी यादाश्त चों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट दिहाड़े विसर जाते हैं। जिस मुद्दे ते अज असी गल कर रहे हाँ, उस मुद्दे नाल संबंधित ही 21 अक्तूबर 2015 का दिन संबंधित है। तुहानू चेते होएगा कि जिस वेले बादलों के जथेदारां ने गुरमीत राम रहीम नू बगैर मंगिया माफ़ी दिती सीगी, तां उस वेले मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब विखे अमृत संचार करन वाले 5 सिंह, जिन्हां विचों भाई सतनाम सिंह जी खंडा, भाई सतनाम सिंह जी झंजियां अते बाकी सिंह इसे दीवान हाल दे विच बैठे ने। इन्हां ने उस वेले दे बादलों के जथेदारां नूं कोलों स्पष्टीकरण मंगिया सीगा, और वो स्पष्टीकरण एक इतिहासिक स्पष्टीकरण सीगा। श्री अकाल तख्त साहिब की मान मर्यादा नूं ध्यान च रखते हुए, और बाद दे विच बादलों ने इन्हां नूं नौकरियां तो डिसमिस करता सीगा, नौकरियां तो कढ़ दिता सीगा। सो एक जकारा उन्हां कुर्बानी वाले 5 सिंघां दे वास्ते बोले सो निहाल श्री अकाल। ये दसना जरूरी सीगा, क्योंकि ये जड़ियाँ पिरतां पाइयां ने कुर्बानी वाले 5 सिंघां ने, उन्हां पिरतां ते तुरना अज समय की लोड़ है। एक बन्ने तां संघर्ष वाले व्यक्ति ने, दूसरे बंदे सिर्फ वो लोग ने जो कि केवल ते केवल वोट राजनीति के नाल सत्ता दे विच काबिज होकर के पंथ नूं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो जिहड़े संघर्षशील व्यक्ति अज इत्थे बैठे ने ते टीवी चैनलों के राही देश विदेशों के विच ये प्रोग्राम सुन ले रहे हैं, उन्हां संघर्ष के विचों ही अज असीं श्री अकाल तख्त साहिब की प्रभु सत्ता की गल कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उस संघर्ष के विचों ही जथेदार जगतार सिंह हवारा निकले। लखां दे इकट्ठ ने बगैर किसी दे कहे, बगैर किसी राजनीति दे आप मुहारे जथेदार जगतार सिंह हवारा जो कि तिहाड़ जेल च ने, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब का जथेदार थापिया। सत श्री अकाल। उन्होंने जथेदार थापिया। उन्होंने विच कोई काण नहीं, कोई खोट नहीं, कोई डिगे नहीं, कोई विके नहीं, कोई थके नहीं। अज भी उस तरीके दे नाल ग्रंथ नूं ते पंथ नूं समर्पित ने। जिथे तक मेरी जानकारी है, पिछले लगभग 4-5 साल तो बड़े सुहिरद यतन कर रहे हैं वो कि पंथ विच एकता होए, होर उहदे वास्ते कई कोशिशां कीतियां गईयां, जथेबंदियां नाल संपर्क किए गए। अज उस एकता दे यत्नां दे विच होर वड्डा बूर लग्या जद भाई दलजीत सिंह उन्होंने, भाई मनधीर सिंह उन्होंने, इन्होंने उन्होंने यत्नां दे विच होर अपना योगदान पाया। ये सारे कदम मुबारक ने,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਕਿ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਗੂੜਾ, ਇਤਨਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਖਿਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਕਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।